a small conclusion of the yesterday's one. That is the compatibilities and all those things. So first thing చేద్దామంటే బ్లడ్ గ్రూప్స్ రాసుకున్నాం కదా, ఒక చిన్న టేబుల్ లాగా రాద్దాము. Because you have to understand everything. ఒక చిన్న టేబుల్ లాగా we'll do it లాగా, right? So blood groups, okay, can donate to, that means to whom they can give, okay, can receive from whom they can receive. So first blood group A తీసుకుందాం నాన్న. Can donate to whom? They can donate to A, they can donate to AB, they can give to A, they can give to AB, they can receive from A, but they cannot receive from AB, they can receive from O నాన్న. So గుర్తుపెట్టుకోండి, because O is a universal donor, everyone can receive from O. You can't give it to O, you can receive from O because O is what, a universal donor kabatti. Okay na? Yeah. So B చూడండి, blood group B, he can give it to B and AB because AB is a universal recipient. AB యోజనం తీసుకోవచ్చు, so he can donate to, B can donate to B group and AB group. Same way he can take from B, he can take from O also. Next, AB can donate to whom? Can donate to no one, he can donate to only to AB ante. He cannot donate to A, he cannot donate to B or O. Okay, he can receive from whom? He can receive from everyone. He can receive from A, he can receive from B, he can receive from AB, he can receive from O. That's why AB is called as what, a universal recipient. That's why he is called as universal recipient. Okay, now coming to O, he cannot receive from, he can donate to everyone. O can give to anyone. He can give to A, he can give to B, he can give to AB, he can give to O. But he cannot take from anyone, he can only take from whom, nana? O only. That's why this person is called what? He is called as universal donor. Is okay na? So ఇప్పుడు పాజిటివ్ నెగిటివ్స్ మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. పాజిటివ్స్ రాసుకున్నాను. సో లుక్ హియర్, positives. So positive person can give only to positive. అర్థమైందా? Positive can give only to what, Nana? Positive. Negative can give to positive and negative. అర్థమైందా? సో ఈ ప్రకారం వీళ్ళిద్దరు ఎవరు డోనర్? పాజిటివ్ డోనరా, నెగిటివ్ డోనర్? యూనివర్సల్ డోనర్, నెగిటివ్ డోనర్ అవుతాడు. సో negative is the universal donor in the case of positive and negative, and positive becomes what, nana? He becomes universal recipient. He becomes what? Positive becomes universal recipient because positive can take from whom, nana? He can, for example, I'll write like this: positive can take from whom? He can take from positive and he can also take from negative. ante kadra? So he is universal recipient. Now దీని యాడ్ చేయండి, రెండు యాడ్ చేసి చెప్పండి నాకు, హూ ఈజ్ యూనివర్సల్ డోనర్ రా, యూజింగ్ ఓ అండ్ ద పాజిటివ్ నెగిటివ్. యూనివర్సల్ డోనర్ ఇక్కడ ఎవరు? ఓ. ఇక్కడ ఎవరు? నెగిటివ్. సో హూ ఈజ్ యూనివర్సల్ డోనర్ నా? దెన్ ఓ నెగిటివ్. అంతేనా? అంటే ఇఫ్ యూ యాడ్ ద ఆర్హెచ్ గ్రూపింగ్ ఆల్సో. ఇప్పుడు యూనివర్సల్ రిసిపియంట్ ఎవరు? ఏబి. ఇక్కడ ఎవరు? పాజిటివ్. సో ఏమని రాయొచ్చు నువ్వు? హూ ఈజ్ యూనివర్సల్ రిసిపియంట్ అన్న? ఏబి పాజిటివ్. అర్థమైందన్న పాయింట్స్ ఇవి? Okay, right. So if I want to say it again, you can ask me. So the separation మీకు ఈజీ నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. Positives can give only to positives, negatives can give to anyone. Negative can give to positive, negative can give to negative also. So in positive and negative, who is donor? Negative. Who is recipient? Positive. అర్థమైందా? ఇది సపరేట్. మళ్ళా ఏబి, ఏబిఓ, ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం మనం. మీరు రెండు కలపాలనుకుంటే కలపచ్చు మీకు కావాలంటే. If you want to mix, you can mix it. So A positive can give to only A positive. A negative can give to A negative and A positive. అర్థమవుతుందా? సో నెగిటివ్ అనే వ్యక్తి పాజిటివ్ కి ఇవ్వచ్చు, నెగిటివ్ కి ఇవ్వచ్చు. బట్ పాజిటివ్ అనే వ్యక్తి పాజిటివ్ కి మాత్రమే ఇవ్వాలి, నెగిటివ్ కి ఇవ్వకూడదు. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ యూ O positive can give to anyone, that is wrong. O positive can give only to what, all the A positive, B positive,
AB positive, O positive. He cannot give to negative. He cannot give to negative. So who is universal donor? O negative. O negative can give to positives. So అదే ఇక్కడ నెగిటివ్ రాసుకుంటే ఏమవుతుంది? He can give to negative also. A negative, B negative, AB negative, O negative. So now who is universal donor నాన్న? Who is universal donor? O negative. Okay na? So అలాగే who is universal recipient? Who can take from everyone? AB positive. అర్థమైందా పాయింట్ ఇది? సో ఈ రెండు మిక్స్ చేసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది ఆ పాయింట్ అక్కడ, రైట్? సో ఇది ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ నేను మారుస్తా కాబట్టి ఫార్మేట్ అందరికి అర్థం కదా ఇది. ఆల్ హావ్ గాట్ దిస్, రైట్? ఓకే నాన్న. సో now what we'll do is we'll go for one small incompatibility disease nana. There is a small incompatibility disease in the mother and the baby with this RH typing, not the ABO grouping nana. We are having an RH incompatibility issue. RH incompatibility. Incompatibility means what nana? There is no matching. If the blood transfusion occurs, then one of that person will be dead. Who is taking will be having problems. So this is an RH incompatibility. That means positive negative incompatibility, and that too specially we are discussing in pregnant ladies. Pregnant ladies. Okay now. So here what happened? A mother having positive blood group. Sorry, a mother having negative nana. I'm sorry. A mother having negative blood group. So this is a mother, assume, and this mother is having a baby having positive blood group. So mother is having a baby having what nana? Positive blood group. ఇది ఒక ఇష్యూ, ఒక కేసు అనుకుందాం. సో ఇట్స్ a case, it's a medical case అనుకుందాం. So a mother is actually having negative blood group and the baby is having positive blood group. See, when the baby is growing nana, baby పెరిగేటప్పుడు first pregnancy, this is first pregnancy. We are discussing on the first pregnancy. What do you call the baby inside the mother nana? It is called as fetus. Fetus. Developing embryo is called as fetus nana. Developing baby or developing embryo is called as what? Fetus. Okay na? So fetus is positive, mother is negative. Actually what happens if positive and negative combines, then here there will be problem. Avuna kada? For example, if అదే చెప్తా మీకు. ప్రస్తుతానికైతే చూడండి అన్న, ప్రస్తుతానికైతే here between the mother and baby there will be a layer called as placenta. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, there is a layer called as placenta. So through this placenta blood cannot go. Through this placenta blood cannot go. What can go? Only plasma can go nana. Placenta ద్వారా ఏం పాస్ అవుతుంది? ఓన్లీ సబ్స్టెన్సెస్, ఆ వాటర్, మినరల్స్ ఇవి మాత్రం మూవ్ అవుతాయి నాన్న. సో త్రూ ప్లాసెంటా దేర్ విల్ బి ఓన్లీ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్, ద మినరల్స్, ఓకే, ఫుడ్, ఆక్సిజన్ ఇవి మూవ్ అవుతాయి కానీ బ్లడ్ మూవ్ అవ్వదు. అంటే ఫీటస్ బ్లడ్ మదర్ బ్లడ్ కలవదు. సో హియర్ దెర్ ఇస్ నో ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ బికాస్ దెర్ ఇస్ నో యాంటీజెన్స్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ద బేబీ టు మదర్. అదే కదా మన ప్రాబ్లం. పాజిటివ్ అంటే అర్థం, ఇక్కడ ఏం యాంటీజెన్స్ ఉంటాయి? ఇక్కడ RH యాంటీజెన్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ RH యాంటీజెన్స్ ఉండవు. అంతే కదా మన పాయింట్ ఇక్కడ. సో యాక్చువల్ గా ఈ బ్లడ్ కలిస్తే ప్రాబ్లం, ఓకేనా? బట్ ఇక్కడ కలవలేదు. ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ దే డోంట్ ఫ్యూజ్ విత్ ఈచ్ అదర్. ద బ్లడ్ విల్ నాట్ కమ్ ఇన్ టు ద ఫీటస్. The blood from fetus will not go into mother. The reason we have what nana? Placenta. Through placenta blood cells cannot pass. Through placenta blood cells cannot pass. White blood cells cannot pass. They can't produce the immune response. ఇది ఓకే నాన్న? అర్థమైందా పాయింట్ ఇది? రైట్. సో ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే అట్ ద ఎండింగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ, అంటే డెలివరీ టైంలో, సో బేబీ ఈస్ కమింగ్ అవుట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెలివరీ జరుగుతుంది నాన్న, బేబీది డెలివరీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో బేబీ ఈస్ కమింగ్ అవుట్. ఏమవుతా అంటే నాన్న, కొంచెం బ్లడ్, వెన్ డెలివరీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సమ్ బ్లడ్ విల్ లీక్. అంటే అక్కడ మనకి మదర్ గారు కాంట్రాక్ట్ చేసి బేబీ బయటకు వస్తా ఉన్నప్పుడు బ్లడ్ వెజల్స్ రప్చర్ అవుతాయి. బ్లడ్ వెజల్స్ ఏమవుతాయి? దిల్ బి రప్చర్డ్. రెండు ఇలా రాసుకుంటాయి అనమాట. రాసుకొని ఏమవుతా అంటే సమ్ ఫీటస్ బ్లడ్ విల్ గో అండ్ మిక్స్ విత్ ద మదర్స్ బ్లడ్. సో సమ్ ఫీటస్ బ్లడ్ విల్ మిక్స్ విత్ వాట్ నాన్న? Mix with mother's blood.
Now he is safe. He is safe. So he will be delivered out, Nana. So baby is delivered. No problem for this baby. So he is safe. No problem. But what's the problem is this escaped blood, the leaked blood will go into mother's blood. RBC RBC will go and mix with the mother. So now we'll discuss that case now. Now what happened? This is mother's blood, assume. So this is mother's blood. Mother's blood లో cells ఉంటాయి, ఇక్కడ cells ఉంటాయి, ఓకే. ఏమైంది మనకి ఫ్రమ్ ద ఫీటస్ ఆల్సో బ్లడ్ కేమ్. కొంచెం బ్లడ్ లీక్ అయింది ఫీటస్ నుంచి. ఏం బ్లడ్ లీక్ అయింది రా? బ్లడ్ అంటే ఏం లీక్ అయింది? అక్కడ ఆర్బీసీ వచ్చినట్టే కదా నాన్న. సో ఈ ఆర్బీసీ పైన మనకి ఆర్హెచ్ యాంటిజెన్ ఉంది. ఈ ఆర్బీసీ పైన ఆర్హెచ్ యాంటిజెన్ ఏం లేదు. సో దర్ ఇస్ నో యాంటిజెన్ హియర్. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్? దిస్ ఈస్ న్యూ కదా నాన్న. దట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రా. గుర్తుందా? దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ ఎక్స్ట్రా యాంటిజెన్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? ఎక్స్ట్రా అయిపోయింది. ఎక్స్ట్రా అయిపోయి ఏమవుతా అంటే మదర్ బ్లడ్ లోపల ఇన్ ద మదర్స్ బ్లడ్ అన్న వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఈస్ జనరేటెడ్. ఏం జనరేట్ అవుతుంది? ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఈస్ జనరేట్ అవుతుంది. జనరేట్ అయ్యి ఏం ఫామ్ అవుతాయన్నా? యాంటీబాడీస్ ఫామ్ అవుతాయి. అంతే కదరా? యాంటీబాడీస్ ఫామ్ అవుతాయి. యాంటీబాడీస్ ఫామ్ అయ్యి ఈ సెల్ ని చంపేస్తుంది. ఏమైంది సార్? ఆ సెల్స్ పోతే పోయినాయి సార్, మన బేబీ సేఫ్ కదా సార్, హ్యాపీ, అక్కడ ఓకేనన్నా. ఈ సెల్స్ చచ్చిపోవడం పాయింట్ కాదు అక్కడ. ఈ సెల్స్ చంపేసినది ఏమవుతాయంటే దే విల్ క్రియేట్ సమ్ స్పెషల్ యాంటీబాడీస్ విచ్ విల్ హ్యావ్ ద మెమరీ. అంటే యాంటీబాడీస్ చచ్చిపోవాలి అన్న. దిస్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ క్రియేటెడ్, దే విల్ కీప్ ఆన్ రోమింగ్ ఇన్ ద బ్లడ్. సో ఇప్పుడు దిస్ యాంటీబాడీస్ విల్ బి రోమింగ్ ఇన్ ద మదర్స్ బ్లడ్. దీనికి సంబంధించిన ఆర్హెచ్ యాంటీబాడీస్ ఏం చేస్తే తిరుగుతా ఉంటాయి మదర్స్ బ్లడ్ లో. సో ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అయిపోయిందా? సో దీంతో పని అయిపోయింది, ఇది వదిలేద్దాం. ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అయిపోయింది, దీంతో పని అయిపోయింది. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమొచ్చిందన్న, మదర్ లో ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ జనరేట్ అయ్యి, మదర్ లో ఏమైంది? ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ జనరేట్ అయ్యి దీస్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ స్టిల్ రోమింగ్ ఇన్ ద మదర్. యాంటీబాడీస్ ఆర్ స్టిల్ రోమింగ్ ఇన్ ద మదర్, తిరుగుతా ఉన్నాయి ఇంకా. ఇప్పుడు ఇంకో బేబీ వస్తాడు నాన్న, ఇంకో బేబీ వస్తారు. నెక్స్ట్ ఫీటస్ కూడా విట్ విల్ బి పాజిటివ్. నెక్స్ట్ ఫీటస్ కూడా ఏందన్న? పాజిటివ్. అంటే this RBCs inside the fetus will have the RH antigen. అదే నాన్న పాయింట్ ఇది. వై? బికాస్ ద రీజన్ నాన్న, RH is dominant. నేను చెప్పా గుర్తుందా? 80% will have RH positive. RH gene or RH protein is dominant. It express more. So mother ki second pregnancy. Now we are discussing what నాన్న? ఫస్ట్ అయిపోయింది. We are discussing what రా? సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే during the second pregnancy already mother is having what nana? The antibodies, protein molecules. Even they can pass through placenta. These antibodies cannot be stopped by placenta. They can pass through placenta. They'll come into fetus and they will damage the RBC of the fetus. ఇక్కడ ఏమైందన్న? fetal RBC has been damaged. Fetal RBC has been damaged because of the antibodies roaming in the mother. ఏమన్నా చెప్తా అవాయిడ్ చేయొచ్చు, బట్ ఫస్ట్ డిజీజ్ చెప్పుకుందాం, మళ్ళీ క్యూర్ చెప్పుకుందాం, ఓకేనా? సో ఫీటల్ ఆర్బీసీ ఏమవుతుంది? డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. సో దీనివల్ల ఏమవచ్చు? ఒకటి, బేబీ కెన్ డై, ఇట్ విల్ బి ఫ్యాటల్. ఫ్యాటల్ మీన్స్ వాట్ అన్న? ఇట్ కెన్ బి కిల్డ్. సో దర్ ఇస్ ఎ కండిషన్ ఆఫ్ డైయింగ్, ఓకే? ఇట్ మే బి ఫ్యాటల్, లేదా ఇన్ సమ్ కండిషన్ లో ఏమవుతా అంటే ఇన్ సమ్ కండిషన్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ దేర్ మే బి అనీమియా. అంటే ఇప్పుడు ఆర్బీసీ చచ్చిపోతున్నాయి కదా నాన్న, ఆర్బీసీ నెంబర్ తగ్గిపోయింది. చెప్తా విన్నాన్న. సో ఆర్బీసీ ఏమవుతుంది? డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. ఆర్బీసీ చచ్చిపోతుంది, తగ్గిపోతుంది నెంబర్. సో ఆర్బీసీ తగ్గిపోతే ఏమవుతుంది నాన్న? ఆక్సిజన్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఏమవుతుంది రా? డిక్రీజా ఇంక్రీజా? రెడ్యూసెస్. వెరీ గుడ్. సో ఆక్సిజన్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ రెడ్యూసెస్. దాన్ని మనం అనీమియా అంటాం రా. అనీమియా ఇస్ ఎ కండిషన్ వేర్ ద బాడీ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు క్యారీ రిక్వైర్డ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. కావాల్సినంత ఆక్సిజన్ ని బాడీ క్యారీ చేయలేకపోతుంది, దాన్ని మనం అనీమియా అంటాం. కొన్ని కండిషన్స్ లో ఏమవుతా అంటే ఇట్ విల్ ఆల్సో కాజ్ జాండీస్. సార్ జాండీస్ కి దీనికి ఏం సంబంధం సార్? ఇక్కడ ఆర్బీసీ ఎక్కువ చనిపోతే ఏమవుతాయి? స్ప్లీన్ కి వెళ్తాయి, అవునా కాదా? దే విల్ గో టు స్ప్లీన్. ఆర్బీసీ ఆర్ డెడ్ ఇన్ ద స్ప్లీన్, అవునా? విషయం ఏంది? ఈ స్ప్లీన్ పక్క లివర్ ఉంటుంది నాన్న. లివర్ కూడా ఆర్బీసీని చంపడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది, సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో లివర్ లో లోడ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది, లివర్ లో వర్క్ ఎక్కువ అయిపోతుంది, లివర్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. సో లివర్ ఎక్కువ బైల్ జ్యూస్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఎక్కువ బైల్ జ్యూస్ ఏముంటుంది దాన్ని? వాట్ యు కాల్ ద డిసీజ్ నాన్న? ఎక్కువ బైల్ జ్యూస్ వస్తే
జాండీస్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా డైజెషన్ లెసన్ లో. ఇన్ డైజెషన్ లెసన్ we have discussed when liver doesn't work properly it release more bile juice where your blood, your eyes become yellow color. Jaundice, the reason is this thing. So ఈ కండిషన్ ఏమంటామంటే this is called as RH incompatibility in mothers, or it is also called as erythroblastosis fetalis. ఏమంటాం దాన్ని? ఎరిథ్రోబ్లాస్టోసిస్ ఫీటాలిస్. పేరులో మీనింగ్ ఉంది అన్న, చూడండి. ఎరిథ్రోబ్లాస్ట్ అంటే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్. ఎరిథ్రో మీన్స్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, గుర్తున్నాయి మీకు? సో ఎరిథ్రోబ్లాస్ట్ అంటే ప్రిమిటివ్ ఆర్బీసీ. ప్రిమిటివ్ ఆర్బీసీ అంటే ఫస్ట్ స్టేజెస్ ఆర్బీసీ. ఎరిథ్రోబ్లాస్ట్ మీన్స్ వాట్ అన్న? ప్రిమిటివ్ ఆర్బీసీ. ఇక్కడ లైసిస్, ఇది లైసిస్. ఇంకో వర్డ్ పేరు ఏం పేరు? లైసిస్. లైసిస్ మీన్స్ వాట్ నాన్న? బ్రేక్ డౌన్. డ్యామేజ్ అని రాసుకుందామా? బ్రేక్ డౌన్ ఆర్ డ్యామేజ్. సో దేర్ ఇస్ డ్యామేజ్ ఆఫ్ ద ఆర్బీసీ ఇన్ హూమ్ నాన్న? ఫీటస్. అందుకే ఆ పేరు erythroblastosis fetalis. That means the RBCs are being break down, are being damaged in the fetus. Adi disease పేరు. Are we clear? Erythroblastosis fetalis, or we can use a simple word, a common word, newborn baby disorder. Newborn baby disorder. కొన్ని బుక్స్ లో NBDB అని రాస్తారా, బట్ రెండు ఒకటే మీనింగ్. న్యూ బార్న్ బేబీ డిసార్డర్. న్యూ బార్న్ బేబీ డిసార్డర్. దీని ఇంకో పేరు రా. కొన్ని బుక్స్ లో NBDB అని ఇస్తారు, కొన్ని బుక్స్ లో NBBD అని ఇస్తారు, వాళ్ళ ఇష్టం. బట్ ద మీనింగ్ ఇస్ సేమ్, న్యూ బార్న్ బేబీ డిసార్డర్ ఆర్ న్యూ బార్న్ డిసార్డర్ ఇన్ ద బేబీ. ఎలా అని చెప్పుకోవచ్చు మనం. ఓకే, సో నా ఇప్పుడు మీరు గెస్ చేయండి. ఒక అడిగాడు, క్వశ్చన్ అడిగాడు నన్ను, ఐ మీన్ హౌ కెన్ వి రెడ్యూస్ దిస్ థింగ్ సార్, ఎలా చేయొచ్చు సార్? మీరు గమనించండి నాన్న, వేర్ వాజ్ ద ప్రాబ్లమ్ కాస్ట్? ఎక్కడ మనకి యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ స్టార్ట్ అయింది? ఫస్ట్ టైంలో. ఏ టైంలో? ఫస్ట్ టైంలో ఎక్కడ? ఏ స్టేజ్ లో? డెలివరీ అయినప్పుడు. వెరీ గుడ్. సో వేర్ వాజ్ ద ప్రాబ్లమ్ అన్న? డ్యూరింగ్ డెలివరీ, అవునా? సో ఇప్పుడు ఏమవుతా అంటే ఇలాంటి కంపాటబిలిటీస్ డాక్టర్స్ ముందే కనుక్కొని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూద్దాం, మళ్ళీ ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ చూద్దాం నాన్న. నౌ విల్ డిస్కస్ ద క్యూర్. దీని క్యూర్ చెప్పుకుందాం. సో ఇప్పుడు మదర్, అమ్మగారు ఉన్నారు. సో అమ్మగారు లోపల బేబీ అనుకుందాం. సో దిస్ బేబీ ఈస్ వాట్ నాన్న? RH పాజిటివ్ అండ్ షీ ఈస్ నెగిటివ్. అంతేనా? సో ఎప్పుడైతే డెలివరీ జరుగుతుందో, బేబీ యొక్క డెలివరీ జరుగుతుందో, అప్పుడు ఏమవుతుంది? కొంచెం బ్లడ్ ఏమవుతుంది? లీక్ అవుతుంది. ఆర్బీసీ లీక్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ, అవునా? ఈ ఆర్బీసీ పైన యాంటీజెన్స్ ఉన్నాయి, RH యాంటీజెన్స్ ఉన్నాయి. సో నువ్వు ఏం చేయొచ్చు? మదర్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఆపేయాల, బికాస్ దట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ప్రొడ్యూసింగ్ యాంటీబాడీస్ కదా. యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ మదర్స్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. ఎలాగ సార్? హౌ అంటే ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ డెలివరీ. Immediately after delivery మనం ఏం చేస్తామంటే, we will from the outside we will inject anti-RH antibodies, or we can say RH antibodies. To be simple, I can write as RH antibodies from outside. అంటే మదర్ ని రెస్పాన్స్ చేయక ముందే మనమే ఇంజెక్ట్ చేస్తాం బయట నుంచి యాంటీబాడీస్, RH యాంటీబాడీస్. సో యూబై ఏం చేస్తాయి? యాంటీబాడీస్ యూబై వీటిని తగులుకొని చంపేస్తాయి, వీటిని, ఈ ఆర్బీసీని చంపేస్తాయి. ఓకేనా? ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద మదర్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయలే కాబట్టి ఈ యాంటీబాడీస్ బతకవు. ఇంకా దిస్ యాంటీబాడీస్ విల్ నాట్ లివ్ లైక్ ద ప్రీవియస్ వన్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్. ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ జరిగితే, ఒక మాట చెప్తా వినండి. ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ జరిగితే మన బాడీలో ఒక సెల్స్ ఉంటాయి, మెమరీ సెల్స్ అని. దిస్ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ వెన్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ యువర్ బాడీ. ఇవేం చేస్తాయంటే, దే విల్ మెమరైజ్ వాట్ కేమ్ ఇన్ టు బాడీ. గుర్తుపెట్టుకో రెడీగా ఉంటాయి అనమాట. సెకండ్ టైం వస్తే చంపేస్తాయి వచ్చి మళ్ళా. సో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, యు ఆర్ స్టాపింగ్ దిస్ మెమరీ సెల్స్ ప్రొడక్షన్. మదర్ లో మెమరీ సెల్స్ ప్రొడక్షన్ ఆపేస్తున్నావు, ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఆపేస్తున్నావు. యు ఆర్ సింప్లీ స్టాపింగ్ వాట్ నాన్న? ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. ఎలా? బై ఇంజెక్టింగ్ యువర్ యాంటీబాడీస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. సో బయట నుంచి యాంటీబాడీస్ ఇంజెక్ట్ చేస్తే ఏం చేస్తారు? ఈ సెల్స్ చంపేసాయా? ఇప్పుడు యాంటీజెన్స్ లేవు కదా ఇంకా, ఇప్పుడు యాంటీజెన్స్ లేవు. సో మదర్ రెస్పాన్స్ ఇస్తారు, ఇవ్వదు కదా రెస్పాన్స్ ఇంకా. అర్థమైందా? సో అప్పుడు మదర్ లో యాంటీబాడీస్ రావు, బేబీ సేఫ్. ఇలాగా ప్రతి ప్రెగ్నెన్సీకి చేయాలరా. అంటే అమ్మగారు ఎన్ని ప్రెగ్నెన్సీస్ చేస్తే, ఈ బ్యాచ్ ఉండే ప్రెగ్నెన్సీ
ఎన్ని ప్రెగ్నెన్సీస్ చేస్తే అన్ని ప్రెగ్నెన్సీకి ఇలా చేస్తూ ఉండాలి, లేకపోతే కమింగ్ బేబీకి ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఆ బేబీకి ప్రాబ్లం కాదు, కమింగ్ బేబీకి ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇది అర్థమైన పాయింట్ ఇది. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ RH ఇన్కంపాటబిలిటీ. జనరల్లీ బయట బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ వేరు రాయి మనం చెక్ చేసుకుంటాము, బట్ ఇలాంటివి వీ కాన్ స్టాప్ ఇట్ కదా. సో జనరల్ గా పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు అబ్బాయి పాజిటివ్ అని అడగరు కదా నాన్న. ఎలా జరుగుతుంది ఇది? దిస్ హ్యాపన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఇఫ్ ద ఫాదర్ ఈస్ పాజిటివ్ అండ్ ద మదర్ ఈస్ నెగిటివ్, దిస్ విల్ హ్యాపెన్. జనరల్ గా చెప్తున్నా, జనరల్ గా ఫాదర్ పాజిటివ్ మదర్ నెగిటివ్ ఉంటే ఇలాంటి ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి నాన్న. నాట్ 100%, 99%. ఫాదర్ పాజిటివ్ ఉండి మదర్ నెగిటివ్ ఉంటే బేబీ ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఉంటుంది నాన్న, మాక్సిమం 99% పాజిటివ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే RH ఈస్ డామినెంట్. సో ఇలాంటి పెళ్లిల్లో మనం చూసుకొని పెళ్లి చేసుకోం కదా, నువ్వు B పాజిటివ్ A పాజిటివ్ పెళ్లి చేసుకోం కదా మనము. సో అక్కడ మనం చెప్పలేము. ఇలాంటి వాళ్ళకి ఈ ట్రీట్మెంట్ ఉంది. ఓకే, దీస్ ద ట్రీట్మెంట్, రైట్? ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ erythroblastosis fetalis? Okay ma. So tell me this point, in the erythroblastosis fetalis, which is incompatible? It is AVO blood grouping or RS blood grouping? RS blood grouping, very good. Now who is positive in this, fetus or mother? Fetus positive, mother is negative. Mother positive అంటే బాధ లేదు కదా నాన్న, అంత మదర్ పాజిటివ్ అంటే బాధ లేదు అసలు. ఫీటర్ పాజిటివ్ అంటే బాధ మనకి. ఓకేనా? సరే. సో దట్స్ అబౌట్ టోటల్ బ్లడ్ గ్రూపింగ్ అన్న, కంప్లీట్ గా దట్స్ అబౌట్ ద బ్లడ్ గ్రూపింగ్. ఓకే, సో నౌ వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్, దట్ ఈస్ బ్లడ్ కోయాగులేషన్. Blood coagulation, or we also use a word called as blood clotting, not clumping. Gurtunda, clumping is in the antigen antibody reaction, clotting is in the blood coagulation. Okay, so how this happens we'll discuss nana. For example, nana మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో రివర్స్ లో ఇచ్చారా, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ దట్ వే, ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ రివర్స్ వే. సో స్టెప్ బై స్టెప్ వద్దాం మనం. ఓకేనా? సో మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఒకసారి చూసుకోండి, బట్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ దే హావ్ గివెన్ రివర్స్ వే. రివర్స్ వద్దు, ఫస్ట్ థింగ్ చూసుకుందాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, a person's blood vessel, ఇది blood vessel అనుకుందాం నాన్న, assume. So this is a blood vessel. A person's blood vessel has been damaged, అంటే ఓపెన్ అయింది. ఒక పర్సన్స్ బ్లడ్ వెజల్ వెదర్ బై ఇంజురీ ఆర్ ట్రామా. నా ట్రామా అంటే ఇట్స్ యూనో అది కూడా దెబ్బ లాంటిదే, ఇట్స్ ఆల్సో ఇంజురీ, బట్ ఇంకో వర్డ్, మెడికల్ వర్డ్ ట్రామా అని యూజ్ చేస్తాం. ఇంజురీ ఈజ్ మెడికల్లీ కాల్డ్ as ట్రామా. ఓకేనా? So a person's blood vessel has faced what? Injury or trauma. So appudu emotadna, the person will start bleeding. So from the person what happens? The blood will be coming out. Now what do you call the leaking of blood from blood vessel nanna? Evantam nanni? Bleeding antam. Bleeding. In medical terms it is called as hemorrhage. Medical term it is called as what nana? Hemorrhage. Okay na? Hemorrhage antam. Hemorrhage ante the blood is coming out of the injury or the trauma. Now think, ila injury trauma జరిగేటప్పుడు ఏమవుతా అంటే ఇక్కడ this bleeding should be stopped. అంతే కదా నాన్న? So bleeding should be what nana? Stopped. And generally it will take around 8 minutes nana. 5 to 8 minutes లో స్టాప్ అయిపోతుంది రా ఇది. Bleeding will be stopped within 5 to 8 minutes by a process called as blood coagulation. Within this time, what happens? Blood coagulation happens and the bleeding will stop. Yala, how? So who will activate the blood coagulation? So blood coagulation is activated by two things, Nana. Two things. Okay? One is the blood platelets. So one is the fragments, the cell fragments. So one is the, so the first one activating this blood coagulation is the blood platelets. And there is also one more thing which is activated, that is tissues. The tissues around this trauma, around this injury. ఇక్కడ ఉండే టిష్యూస్ ఉంటాయి కదా మనకి, విల్ హ్యావ్ టిష్యూస్ కదా, ఆ టిష్యూస్. ఓకేనా? సో టూ థింగ్స్ అన్న, నాట్ వన్, టూ థింగ్స్. వన్ ఈస్ టిష్యూస్ which is activating the coagulation, other one is blood platelet which is starting the coagulation. So think of it, who will start the coagulation? In two ways. Coagulation happens in two ways. One is activated by blood platelets
Other one is activated by the tissues present around the trauma. So think of this point nana బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. our plasma, I'm sorry, in our plasma, మన ప్లాస్మాలో We have several proteins called as clotting factors. మన ప్లాస్మాలో ఏముంటాయి నాన్న, we'll have something called as clotting factors. That means actually all these are inactive nana. Clotting factors are inactive. Generally they are inactive, right? Generally they are what ma? Inactive. They'll be roaming in our plasma, but they are inactive. Okay. So e clotting factors ni ivi activate chestayi. The blood platelets or the tissues, what they'll do is they will activate them. Okay. Now this activation process is not simple nana. It's a very complex process having lot of enzymes involved. So it is an enzyme linked, it's an enzyme linked cascade process. So when I use a word called as cascade means what? Cascade means having different levels. Cascade means having group of substances acting on one thing. It's a complex process. So cascade process word వాడతారు ఎక్కువగా. Coagulation is a cascade process అంటారు. So cascade process అంటే అర్థం ఏంటంటే here we are having a complex series of reactions. ఒకటి కాదురా, ఒక స్టెప్ తో బ్లడ్ ప్లాట్ నేరుగా క్లాటింగ్ చేయదు. we have I'm sorry on a call in వస్తున్నాయి. So we have a cascade pathway. I'll tell you about the cascade pathway, how that happens. But ఇంతవరకు అర్థమైంది నా అందరికి? Till now, any doubts? Okay, so now think of it. These clotting factors are important. These clotting factors are very important for the cascade process or the coagulation process. Actually, మనకి total గా we have 12 clotting factors in our plasma. We don't discuss all of them. We have 12 factors in the plasma. దాంట్లో మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒక 4 or 5 వస్తాయి, ఎక్కువ రావు నాన్న. బట్ ఎనీవే పేర్లు వద్దులే, బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ సింపుల్ గా చెప్పుకుంటా నేను. 12 క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫ్రమ్ ఫ్యాక్టర్ 1 టు ఫ్యాక్టర్ 13. ఇదేం సార్ మీరు ఫ్యాక్టర్ 12 అని చెప్పారు, మరి 13 ఎందుకు రాశారు సార్? ఎందుకంటే నాన్న ఫ్యాక్టర్ నెంబర్ 6 రా, ఫ్యాక్టర్ నెంబర్ 6 ఈజ్ నౌ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ఫ్యాక్టర్. అంటే ఫస్ట్ కనుక్కున్నప్పుడు నాన్న, ఫస్ట్ లో కోయాగులేషన్ కనుక్కున్నప్పుడు ఫ్యాక్టర్ నెంబర్ 6 కూడా ఒక ఫ్యాక్టర్ అనుకున్నారు వాళ్ళు. దే థాట్ ఫ్యాక్టర్ నెంబర్ 6 is also separate protein. But what happened is after discoveries it was concerned that it was found out that factor 6 comes under factor 5 only. So factor 5 యొక్క పార్ట్ ఫ్యాక్టర్ 6 అని తెలిసినాం, అందుకే ఫ్యాక్టర్ 6 లేదు ఇప్పుడు ఫ్యాక్టర్ 6 లేదు. సో మనకి ఏముంది 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 మొత్తం 12 వచ్చాయా? ఉండేవి 13 ఫ్యాక్టర్లు, పేర్లకైతే 13 ఉన్నాయా అన్న? పేర్లకైతే సో 13 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, 13 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయరా? 13 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. 13 ఫ్యాక్టర్స్ లో ఒకటి లేదు, 6 లేదు. సో టోటల్ 12 ఉన్నాయి. సో ఈ 12 ఫ్యాక్టర్స్ కలిసి ఒక క్యాస్కేడ్ పాత్వేలో ఈ క్లాటింగ్ చేస్తుంది. ఎలా చేస్తా చూద్దాం ఫస్ట్. ఓకేనా? ఐ విల్ పుట్ ఏ ఫ్లో చార్ట్ సో యు అండర్స్టాండ్, నాన్న అర్థమవుతుంది. ఓకే మా, సో ఫస్ట్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ వాజ్ అన్ ఇంజరీ. I said there will be two things activating. One is tissues around the injury. Other one is the platelets. Yes, blood platelets, or we can say thrombocytes. Seppacha mata thrombocytes. So what they'll do is, these tissues or platelets, what they'll release is they'll release an enzyme called as, a substance called as thromboplastin. ఇది మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇవ్వలేదురా, ఇది మీ వర్డ్ అవసరం లేదు మీకు, బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. they'll release a protein or an enzyme called as thromboplastin. Both will release thromboplastin, but this is called as platelet thromboplastin, this is called as plasma thromboplastin. అంటే ఇది టిష్యూస్ ఉంటుంది కదా, అందుకే ప్లాస్మా థ్రోంబోప్లాస్టిన్ అంటాము. ఇది ప్లేట్లెట్స్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ప్లేట్లెట్స్ థ్రోంబోప్లాస్టిన్ అంటాము. ఎనీవే, సో both will combine and form a special enzyme called as thrombokinase. ఇది ఇంపార్టెంట్ నాన్న. So both will start or both will combine, okay, and they'll produce a complex of enzymes. Actually not one, right? It's actually complex of enzymes. It's a complex of enzymes.
ఓకే, దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంది, థ్రాంబోకైనేజ్ ఎంజైమ్. ఇంపార్టెంట్ ఏందన్నా థ్రాంబోకైనేజ్ ఎంజైమ్. నా థ్రాంబోకైనేజ్ పైన చూద్దాం. విల్ సీ హౌ వాట్ ద యూజ్ ఆఫ్ థ్రాంబోకైనేజ్. థ్రాంబోకైనేజ్ it will first stop the heparin. It will first stop the action of heparin. మీకు హెపారిన్ గుర్తుందా నాన్న? హెపారిన్ ఏం పని చెప్పండి. హెపారిన్ యాంటీకోయాగులెంట్, మర్చిపోయారా? విచ్ విల్ కీప్ ద బ్లడ్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫ్లో. యాంటీకోయాగులెంట్ గుర్తున్న పాయింట్ ఇది. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తే ఇట్ విల్ స్టాప్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ హెపారిన్. హెపారిన్ ఆపేస్తుంది. సో థ్రాంబోకైనేజ్ యాక్చువల్లీ వాట్ నాన్న? ఇట్స్ అన్ యాంటీ హెపారిన్ ఎంజైమ్. At the first step, it's an anti-heparin enzyme. It acts against heparin. So blood flow liquid కాకుండా ఉండాలని ఆపుతుంది. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది ఆపేస్తుంది. ఇది కాదు మెయిన్, ఎందుకంటే టెక్స్ట్ బుక్ ఇది ఇవ్వాల కాబట్టి, బట్ అది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో నౌ విల్ సీ నెక్స్ట్ థింగ్. థ్రాంబోకైనేజ్ will act on a clotting factor called as prothrombin. ప్రోథ్రాంబిన్ అనే ఒక ఫ్యాక్టర్ పైన యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇది ఒక క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్, ఒక ప్రోటీన్ పైన యాక్ట్ చేసి దిస్ విల్ కన్వర్ట్ దిస్ ప్రోథ్రాంబిన్ ఇంటూ థ్రాంబిన్. దిస్ విల్ కన్వర్ట్ దిస్ ప్రోథ్రాంబిన్ ఇంటూ వాట్ నాన్న? థ్రాంబిన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ థ్రాంబిన్ మళ్ళీ గమ్ముకుంటుంది నాన్న. థ్రాంబిన్ మళ్ళా వెళ్ళి ద థ్రాంబిన్ విల్ యాక్ట్ ఆన్ one more enzyme called, one more protein, I'm sorry, not enzyme, one more protein called as fibrinogen. గుర్తుందా fibrinogen? మీ క్లాస్ లో ఉందని చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా? Fibrinogen. So actually fibrinogen is a soluble protein అన్న, soluble inactive protein. ఏంది soluble అంటే ప్లాస్మాలో కలిసిపోతా ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లం, ఇది ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు అసలు. బట్ ఇది ఇనాక్టివ్ కూడా పనిచేయదు సరిగ్గా. ఎప్పుడైతే థ్రాంబిన్ వచ్చి దీనిపైన యాక్ట్ అవుతాదో ద fibrinogen will convert into fibrin. Fibrinogen converts to what nana? Fibrin. Fibrin is insoluble. Fibrin is what ra? Insoluble. mana ఇంతవరకు అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ మనకి tissues activate అవుతాయి. The tissues around the trauma will be activated. The platelets will be activated. Both of them release a clotting factor called as thromboplastin. Both are same here. So they both will combine and they will form the complex enzymes. Complex of enzymes ana, not one enzyme actually. Thrombokinase ani, prothrombinase ani chala unnai nana, but prastham ee text prakaram thrombokinase enzyme, or you can put in the bracket complex of enzymes. So complex of enzymes act em chestayi, they will convert this prothrombin into what nana? Thrombin. Now thrombin will convert the fibrinogen to fibrin. Fibrinogen is what ra? Soluble. Fibrinogen is soluble and fibrin is insoluble. ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం. So now think that we'll again go back the picture nana. So this is blood vessel and here we have the opening. So blood is coming out. అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఏమైంది మనకి అక్కడ? we have formation of this fibrin protein. ఈ fibrin protein ఏమవుతుంది నాన్న? the fibrin protein will polymerize. Fibrin protein will polymerize. First of all, what is meant by polymerize? Polymerization. మీ కెమిస్ట్రీలో ఇక్కడ వచ్చుంటారు నాన్న. Polymerization means increasing in number. Poly means what nana? Many. So fibers become many. Polymerization, that means this fibrin molecules after this step nana, fibrins em hotai? They will start polymerizing. That means konni fibers em chestayi? Konni fibers will become more and more. Okay, so what happens? These fibers will come and close this opening. ఆ ఫైబర్స్ చేంజ్ చేస్తాయి, ఓపెనింగ్ ని క్లోజ్ చేస్తాయి. కానీ ఇది కాదురా మెయిన్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఫైబర్స్ ఏమవుతుంది? జస్ట్ లైక్ మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సో మెష్ నుంచి కూడా లీక్ అవ్వచ్చు కదా సబ్స్టెన్స్. సో ఏమవుతుంది? ఈ మెష్ నుంచి కూడా కొంచెం ఏం లీక్ అవుతుంది అంటే మనకి ఆ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, ఏది చనిపోయిన రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, డెడ్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, డెడ్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, అక్కడ మనకి రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి కదా, ఇమ్యూన్ రియాక్షన్స్. దే విల్ బి సమ్ డెడ్ బ్యాక్టీరియా or any microorganism, dead microorganisms. Okay na? Dead microorganisms, కొన్ని ఫ్లూయిడ్స్, ఇవంతా బయటకు వస్తాయరా. ఈ మెష్ లో నుంచి కొంచెం బయట వస్తూ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, మీకు ఎప్పుడైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు అన్న ఒక రోజు తర్వాత కొంచెం మీకు యూ కెన్ ఫీల్ సమ్ స్టిక్కీ సబ్స్టెన్స్. గమనించారు ఎప్పుడైనా మీరు? సో యూ కెన్ ఫీల్ దట్ స్టిక్కీ సబ్స్టెన్స్. ఓకేనా? సో దట్ స్టిక్కీ సబ్స్టెన్స్ విచ్ oozes out of the
that fibrins, it is called as coagulum. బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నానా? Coagulum. So I'm writing here coagulum. It is not complete clot. ఇంకా పూర్తి క్లాట్ అవ్వాల. మీరు గమనించండి, దెబ్బ తగిలిన ఫస్ట్ 1 day వరకు అది మెత్తగానే ఉంటుంది తాకుతూ ఉంటే. It will be you know fleshy to touch. ఎందుకంటే that's not the clot, that's not the complete clot. That is called as coagulum. Coagulum means what? A sticky scum like structure. Scum అంటే అర్థం ఏంటి నాన్న? స్టిక్కీగా ఉంటుంది, నీళ్ళగా ఉంటుంది. స్కమ్ మీన్స్ ఏ స్టిక్కీ వాటరీ సబ్స్టెన్స్. దట్ ఇస్ కాల్డ్ as scum. So a scum like structure called as what నాన్న? Coagulum. సో ఫైబ్రిన్స్ ఫామ్ అయినాయి, ఫైబ్రిన్స్ పొలిమరైజ్ అయినాయి, అవి బ్లాక్ చేసినాయి. బ్లాక్ చేసినప్పటికి ఏమైందన్న? ఈవెన్ దే హావ్ బ్లాక్డ్, వాట్ హ్యాపెన్స్ రా? Some of the RBC, some of the fluids, some of the fluids and the dead microorganisms, dead white blood cells, everything will be oozing out, బయటికి వస్తూ ఉంటాయి. Now that this total substance, what do you call them? This is called as what nana? Coagulum. It's a scum like structure formed, or scum like substance formed after polymerization. Then what happens? This coagulum will be hardened. ఒక రోజు అది ఏమవుతుందంటే this will even polymerize, పూర్తిగా పొలిమరైజ్ అయిపోయి బ్లాక్ చేసేస్తుంది పూర్తిగా. It will block it completely. So what happens? After coagulum forms the clot. Then forms the clot, which is also called as thrombus. Which is also called as what nana? Thrombus. See, విషయం ఏంటంటే నాన్న, thrombus formation కి కూడా 6 minutes పడుతుందిరా. But if it has to become very hard, it takes some days. Okay? So if someone asks you how much time it is taken for blood coagulation till the clot, it is only 8 minutes now, 6 to 8 minutes. That's true. 6 to 8 minutes say. But that will block it. That will stop the blood flow. But if you try to crack it open, it will easily crack and easily blood will come out again. So if you want the tissue to heal properly and totally, you don't want any anything coming out of that wound, then it will take some 1 or 2 days. కొన్ని రోజులు పడుతుంది నాన్న, నీ దెబ్బ బట్టి, అకార్డింగ్ టు హౌ మచ్ యువర్ ఇంజరీ ఈస్. ఇంజరీ పెద్దదైతే టైం పడుతుంది, ఎక్కువ టైం పడుతుంది. ఇంజరీ చిన్నదైతే తక్కువ టైం పడుతుంది. బట్ ప్రాసెస్ అయితే ఇది నాన్న. ద ప్రాసెస్ ఇస్ దిస్ వన్. ఓకే? సో అట్ లాస్ట్ విల్ హ్యావ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్లాట్, అండ్ we can also see some fluid coming out. This fluid is called as serum. What do you call this fluid nana? Serum. Guttunda? Serum is the extracellular fluid without clotting factors. Guttunda ee mata? Without clotting factors or without fibrinogen. Without clotting factors or without fibrinogen. Guttunda mata? Okay, so this is serum which comes after this. And serum does not have any clotting factors and proteins. It just have this dead cells and the extracellular fluid. That's it. So గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఒక స్టెప్స్ నా, ఇది 1 by 1 స్టెప్స్ ఇవి. ఓకే? సో ఫస్ట్ ఏం ఫామ్ మనకి? థ్రాంబోప్లాస్టిన్. మళ్ళీ ఒకసారి ఒక చిన్న ఫ్లోచార్ట్ రాద్దాం. ఇంతవరకు అర్థమైంది అందరికి? ఎనీ డౌట్స్ హియర్? ఓకే, విల్ పుట్ ఎ స్మాల్ ఫ్లోచార్ట్ అగైన్ అన్న. మళ్ళీ ఫ్లోచార్ట్ వేస్తాను, జస్ట్ రాస్తా ఈసారి, పెద్దగా లేకుండా చిన్న రాసి పెడతాను. సో బాగా గమనించండి. ఫస్ట్ టిష్యూ థ్రాంబోప్లాస్టిన్, అలాగే ప్లేట్లెట్ థ్రాంబోప్లాస్టిన్. అంతే కదా నాన్న? ఇది టిష్యూది, ఇది ప్లేట్లెట్ది. సో రెండు వచ్చినాయి. రెండు విల్ యాక్టివేట్ ఎ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్. వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ ఎంజైమ్ దేర్? Thrombokinase. Thrombokinase have two functions. One, it is anti-heparin. One, it is what nana? Anti-heparin. That means it will stop the function of heparin. It will stop the function of heparin. Then it will activate a part called as prothrombin. Prothrombin protein activate chestadi, and it converts into what nana? Thrombin. Now thrombin will again activate fibrinogen. Fibrinogen is soluble or insoluble nana? Fibrinogen is soluble or insoluble? Soluble. Very good. So fibrinogen which is soluble will become what nana? Insoluble fibrins. Now these fibrins will start forming the meshwork around that injury. They will start forming the mesh like structure. Now what happens? This fibrin will polymerize.
ఫైబ్రిన్ విల్ వాట్ అన్న పాలిమరైజ్. పాలిమరైజ్ జరగడం వల్ల ఏమవుతుంది అక్కడ దే విల్ బి బ్లాకింగ్, ఇక్కడ రాస్తాను, దే విల్ బి బ్లాకింగ్ ఆఫ్ ద ఆర్బిసి డెడ్ సెల్స్, డెడ్ ఆర్బిసి డెడ్ డబ్ల్యూబిసి అంతా బ్లాక్ అవుతాయి. సో దే విల్ ఫార్మ్ ఎ స్కమ్. స్కమ్ మీన్స్ వాట్ అన్న స్టిక్కీ లిక్విడ్ స్ట్రక్చర్. What do you call as scum? It is called as what? Coagulum. The primitive part of coagulation, coagulum. Then when the total meshwork is completed, when polymerization is completed, what happens? It will form a clot. What do you call the clot, Nana? Clot is called as what? Thrombus. Thrombus. Clotting is also called as what, Nana? Thrombus. Clot. That clot is called as, whenever we use on the body, we will take out that scrap. బ్లాక్ కలర్ బ్రౌన్ కలర్ తీస్తా ఉంటే గుర్తుందా, అది క్లాట్, అది థ్రాంబస్. మనం రిమూవ్ చేయ దాంట్లో ఫైబర్స్ ఉంటాయి, మీరు గమనించిన ఎప్పుడైనా దీని హ్యావ్ స్మాల్ స్మాల్ ఫైబర్స్, పైన లైన్స్ ఉంటాయి, ఎప్పుడైనా దెబ్బతిని మీరు చూడండి పైన చిన్న చిన్న లైన్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ ఫైబర్స్ అన్నమాట, ఫైబ్రిన్స్ అవన్నీ కూడా. అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో సీ సమ్ ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ విత్ ఆర్ వితౌట్ ప్రోటీన్స్ అన్న, రే వితౌట్ అన్న, వితౌట్ ప్రోటీన్స్ నా, వితౌట్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్న, ఇక్కడ వితౌట్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమంటాం దీన్ని, సీరం అంటాం. we call it as serum. మెగా క్యారియోసైట్స్ ప్లేట్లెట్స్ ముందు వస్తాయన్న, ఇది ఇక్కడ ప్లేట్లెట్స్ వస్తాయి కదా, ప్లేట్లెట్స్ పైన మెగా క్యారియోసైట్స్ వస్తాయి. ప్లేట్లెట్స్ ని ఫామ్ చేసేది మెగా క్యారియోసైట్స్, అర్థమైందా? మెగా క్యారియోసైట్స్ నుంచి ఫ్రాగ్మెంట్స్ వచ్చి అప్పుడు ప్లేట్లెట్స్ వస్తాయి, ఇక్కడ రాదు. సో దిస్ ఈజ్ సీరం నాన్న, ఇది క్లాట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? సో పాయింట్ ఏంది, ఎప్పుడైతే బ్లడ్ బయట వస్తుందో ఖచ్చితంగా ఆ బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుంది. వెన్ ఎవర్ బ్లడ్ కమ్స్ అవుట్ దేర్ ద బ్లడ్ క్లాటింగ్ విల్ హ్యాపన్. ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ మీరు క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పారు కదా సార్, ఎక్కడ సార్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్? ఇప్పుడు చూడండి అన్న, ఇక్కడ ఫైబ్రినోజన్ ఇస్ ఎ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, ఫైబ్రినోజన్ ఇస్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ నెంబర్ 1 అన్న, CF1 ఇది, CF1. ఓకే, ప్రోథ్రాంబిన్ is CF2, clotting factor 2, number 2. Thromboplastin is clotting factor number 3. Okay, next ఈ థ్రాంబోకైనేస్ ఫామ్ అవడానికి అన్న, థ్రాంబోకైనేస్ ఫామ్ అవడానికి దాని తర్వాత ఇది యాక్ట్ అవ్వడానికి ఇక్కడ మనకి కాల్షియం అయాన్స్ కావాలి. వి రిక్వైర్ కాల్షియం అయాన్స్. సో కాల్షియం అయాన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న ఫర్ ద క్లాటింగ్ ప్రాసెస్ ఆల్సో. క్లాటింగ్ లో కాల్షియం అయాన్స్ కావాలి. సో దీస్ ఆర్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ 4. క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ నెంబర్ 4. ఇలాగా 12 ఉన్నారా, ఇంకా అది చెప్పాలంటే మొత్తం ఫ్లో చార్ట్ వేయాలి, అని చెప్తే మనకు లేదు. సో ప్రస్తుతానికి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా? సో గుర్తుపెట్టుకోండి, క్లాటింగ్ ఫైబ్రినోజన్, ప్రోథ్రాంబిన్, థ్రాంబోప్లాస్టిన్, కాల్షియం ఇంకా ఉన్నాయి. దే విల్ ఆల్సో సపోర్ట్ నాన్న, దే విల్ ఆల్సో సపోర్ట్. ఓకే, నౌ ద మెయిన్ పాయింట్ ఈజ్ రా, ఇక్కడ మనకు పాయింట్ మీకు మామూలుగా డైజెషన్ చెప్పుకో ఉంటారు నాన్న, ఎప్పుడైనా మీరు వింటే బ్లడ్ క్లాటింగ్ కి, ఫర్ ద బ్లడ్ క్లాటింగ్ పర్పస్ విటమిన్ K is very important. Blood clotting lo vitamin K will play a very important factor. Vitamin K scientific name is phylloquinone nana. Vitamin K scientific name is what ra? Phylloquinone. Baga gurtupettukondi. So ee vitamin K chaala important. Endu telusa? To form this prothrombin. Thrombin kadra. Blood lo prothrombin form kavalante vitamin K kavali. So if you want that raw material, if you want that clotting factor number 2, prothrombin, you require vitamin K. So think of it, vitamin K లేకపోతే ఏమవుతుంది? vitamin K లేకపోతే prothrombin రాదు, prothrombin లేకపోతే ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ ఆగిపోతుంది, అవునా కాదా? That's why vitamin K will have bleeding disorders. Vitamin K deficiency will have bleeding disorders. The reason inside our body for the formation of prothrombin, okay, in the liver లో prothrombin ఫామ్ అవడానికి ఈ విటమిన్ K కావాలి, విటమిన్ K సపోర్ట్ చేస్తుంది, అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో కాల్షియం అయాన్స్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు కాల్షియం అయాన్స్? ఈ థ్రాంబోకైనేస్ ఫామ్ చేయడానికి, థ్రాంబోకైనేస్ థ్రాంబిన్ పైన యాక్ట్ అవ్వడానికి ఇవంతా కాల్షియం అయాన్స్ కావాలి. ఇట్స్ అ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్, సో నో ప్రాబ్లం. ఇది క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కాదురా, ది ఈజ్ నాట్ ఎ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్. విటమిన్ K ఈజ్ నాట్ ఎ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్, ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద క్లాటింగ్ ప్రాసెస్. ఎలా అంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ నెంబర్ 2. దాని పేరు ఏం పేరు నాన్న? CF2 పేరు ఏం పేరు రా? ప్రోథ్రాంబిన్. CF2 పేరు ప్రోథ్రాంబిన్, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు చాలా మందికి, సార్ మనకి బ్లడ్ శాంపుల్ ఇస్తాం కదా సార్, మరి బ్లడ్ బయటకు వస్తే క్లాట్ అయిపోతుంది, అవునా? బయటకు వచ్చినప్పుడు హెపారిన్ అయితే పనిచేయదు,
మరి వాళ్ళు బ్లడ్ ఎలా సార్ లిక్విడ్ లో పెడతారు. హౌ కెన్ బ్లడ్ బి ఇన్ లిక్విడ్ ఫామ్? మీరు బ్లడ్ ఇస్తారు బ్లడ్ వేరే వాళ్ళకి ఎక్కించడానికి, మరి బ్లడ్ బయటకు వస్తే బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుంది నేనే చెప్పాను ఇప్పుడు నేను. ఐ సెడ్ దట్ బ్లడ్ విల్ క్లాట్, అవునా? మరి ఎలా సార్? వాట్ దే విల్ డూ అంటే దే యూజ్ కెమికల్ యాంటీకోయాగులెంట్స్. బయట పక్కన ఐ టెల్ యూ దట్ పాయింట్. ఇన్ ద అవుట్ సైడ్ హాస్పిటల్స్ ఆర్ ద క్లినిక్స్ రా, దే విల్ హ్యావ్ 2 types ఆఫ్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్. మీరు ఎప్పుడైనా చూసుంటారా నా టెస్ట్ ట్యూబ్స్? వాళ్ళు తీసుకునే బ్లడ్ లో, వాళ్ళు తీసుకునే టెస్ట్ ట్యూబ్స్ లో ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ వచ్చి రెడ్ కలర్ క్యాప్ ఉంటుంది నాన్న. ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ పైన రెడ్ కలర్ క్యాప్ ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ టెస్ట్ ట్యూబ్, ఇట్స్ కాల్డ్ as వైఎల్. ఎనీవే ఆ పేర్లు మీకు తెలియదు కాబట్టి ఊరికి టెస్ట్ కొని రాసుకుందాం. ఒక దానిపై బ్లూ కలర్ ఉంటుంది, ఎప్పుడైనా గమనించారా? సో బ్లూ కలర్ రెడ్ కలర్ రెండు ఉంటాయి నాన్న. ఎందుకు తెలుసా? రెడ్ కలర్ లో వేసుకునే బ్లడ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ వేసే బ్లడ్ ఇది క్లాట్ అయిపోతుంది నాన్న. ఇట్ విల్ బి క్లాటెడ్. ఇది క్లాటింగ్ జరుగుతుంది. క్లాటింగ్ విల్ హ్యాపెన్ అండ్ దే విల్ గెట్ సీరం ఫ్రమ్ దిస్. సీరం టెస్ట్ చేస్తారా దీంతో? ఇది క్లాట్ అయిపోతుంది, దే విల్ డూ సీరం టెస్ట్. సీరం టెస్ట్ లేదు, ఎందుకంటే సీరంలో కూడా యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి అన్న. సీరం ఇలా యాంటీబాడీస్ ఫైటింగ్ జరిగినప్పుడు యాంటీబాడీస్ అంతా ఉంటే దాన్ని చెక్ చేసుకుంటారు. సీరం టెస్ట్ అది, ఓకేనా? బట్ బ్లడ్ క్లాట్ కాకూడదు, నాకు ప్లాస్మా కావాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ సీరం, ఐ వాంట్ ప్లాస్మా. అంటే క్లాటింగ్ జరగకూడదు అన్న. ఇఫ్ ఐ వాంట్ ప్లాస్మా, క్లాటింగ్ షుడ్ హ్యాపెన్ ఆర్ ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్? ప్లాస్మా బిఫోర్ క్లాటింగ్ ఆఫ్టర్ క్లాటింగ్ అన్న? రైట్, ప్లాస్మా బిఫోర్ క్లాటింగ్. ప్లాస్మా బిఫోర్ క్లాటింగ్, సీరం ఆఫ్టర్ క్లాటింగ్. సీరం ఆఫ్టర్ క్లాటింగ్. సో ఇక్కడ క్లాటింగ్ జరగకూడదు, అవునా కాదా? సో ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు హెపారిన్ అయితే వేయలేరు, దే కాంట్ బ్రింగ్ హెపారిన్. సో వాట్ దే విల్ డూ ఇస్, ఇన్ దట్ దే విల్ హ్యావ్ ఎ కెమికల్ నాన్న. దే విల్ హ్యావ్ ఎ కెమికల్ కాల్డ్ యాజ్ EDTA, okay, or they'll have sodium, I'll write full name, sodium citrate or sodium oxalate. ఈ మూడు వచ్చి దే ఆర్ కెమికల్ యాంటీకోయాగులెంట్స్. దే ఆర్ వాట్ నాన్న? కెమికల్ యాంటీకోయాగులెంట్స్. అంటే బాడీలో ఉండవురా అవి, బయట మనం క్రియేట్ చేసుకునేవి. సో దీంట్లో బ్లడ్ వేస్తే ఏమవుతుంది? ద బ్లడ్ విల్ నాట్ క్లాట్. బ్లడ్ విల్ నాట్ క్లాట్. EDTA full form ఏంది సార్? ఇఫ్ యూ వాంట్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్న, EDTA మీన్స్ ఇథిలీన్ డైఅమీన్ టెట్రా అసిటిక్ యాసిడ్. ఇథిలీన్ డైఅమీన్ టెట్రా అసిటిక్ యాసిడ్. సో మీరు బయట వెళ్తే ఎవరన్నా శాంపుల్ ఇచ్చేది మీకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు బ్లూ కలర్ క్యాప్ ఎందుకు వేసారు, రెడ్ కలర్ క్యాప్ ఎందుకు వేసారు? ఓకేనా? బ్లూ కలర్ క్యాప్ ఎందుకు వేస్తారు? దాన్ని వాళ్ళు క్లాట్ కాకుండా పెట్టుకుంటారు ప్లాస్మా టెస్టింగ్ కోసం, ఓకేనా? రెడ్ కలర్ క్యాప్ ఎందుకు వేస్తారు? దే యూజ్ ఇట్ ఫర్ ద సీరం టెస్టింగ్. సీరం టెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు, ఓకేనా? ఇది ఒక మెయిన్ పాయింట్. ఇంకో మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం బ్లడ్ ఇచ్చినప్పుడు, మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారు సినిమాల్లో బ్లడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ప్యాకెట్ లో లిక్విడ్ లో కలుస్తారు బ్లడ్. ఫస్ట్ ఏదో వాటర్ లాగా ఉంటుంది, లోపల కలుస్తారు బ్లడ్. ఫస్ట్ మీరు గమనించండి బ్లడ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆ లిక్విడ్ లో ఇవి ఉంటాయి నాన్న. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే కాల్షియం ని పని చేయకుండా చేస్తాయి. దే విల్ బ్లాక్ కాల్షియం. ఇప్పుడు కాల్షియం బ్లాక్ చేసి ఏమవుతుంది నాన్న? మీకు చెప్పే గుర్తుందా? వెన్ యూ బ్లాక్ కాల్షియం, కాల్షియం ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ థ్రాంబోకైనేస్. కాల్షియం ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ థ్రాంబోకైనేస్ ఫార్మేషన్. థ్రాంబోకైనేస్ ఎంజైమ్స్ కావాలంటే కాల్షియం కావాలి. సో ఈ థ్రాంబోకైనేస్ ఆగిపోతుంది ఇప్పుడు. సో టోటల్ క్లాట్ ఈస్ స్టాప్డ్. అర్థమైందా? సో ఇది నాన్న క్లాటింగ్ గురించి. అండ్ క్లాటింగ్ మనం జనరల్ గా లైఫ్ టైంలో ఆర్ ఇన్ అవర్ డైలీ యాక్టివిటీస్ వేర్ వి యూజ్ ఇట్, ఓకేనా? యాంటీకోయాగులెంట్ ఎందుకు, కోయాగులెంట్ ఎందుకు? ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు కోయాగులెంట్ కావాలి, ఆ కోయాగులేషన్ జరగాలి. కొంతమంది పేషెంట్స్ ఉంటారు నా కోయాగులేషన్ జరగదు వాళ్ళు సరిగ్గా. అలాంటి వాళ్ళకి వీ కెన్ యూజ్ దిస్ అయాన్స్ ఆర్ వీ కెన్ యూజ్ థ్రాంబోకైన్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. మనం బయట ఇంజెక్ట్ చేయొచ్చు, ఓకేనా? థ్రాంబోకైన్స్ ఇంజెక్ట్ చేస్తే సెల్స్ దాని పని దాన్ని చూసుకుంటాయి. అర్థమవుతుందా? సో ప్రాబ్లం బట్టి వీ కెన్ డూ ద వర్క్ నాన్న. సో ఇవన్నీ ఎందుకంటే మనకి ఇఫ్ యూ నో ద బేసిక్స్, ఇఫ్ యూ నో ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద బేసిక్స్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వేర్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు కాల్షియం అయాన్స్ లేకపోతే ప్రాబ్లం మనకి తెలుసు, మీకు అర్థమైంది. కాల్షియం అయాన్స్ లేకపోతే క్లాటింగ్ జరగదు. సో కాల్షియం అయాన్స్ కావాలి. సో ఒక డాక్టర్ గా మనం ఒకవేళ ఫ్యూచర్ మనం డాక్టర్ అయినప్పుడు యూ షుడ్ నో వేర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, మీకు అర్థం కావాలి. సో ఇవి బేసిక్స్ మీకు అవి. సో దీస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద బేసిక్స్. మీరు డాక్టర్ కోసం ఇవన్నీ చెప్పరా ఎవరు మీకు? మీకు ఇది ఆల్రెడీ తెలుసు అంటారు ఇవన్నీ కూడా. డాక్టర్ చదివేటప్పుడు కానీ ఇలా ఇంటర్మీడియట్ చదివేటప్పుడు, ఐ మీన్ MBBSకి వెళ్ళినప్పుడు ఇవి చెప్పరు, ఇవి కూడా తెలుదా అంటారు. సో మీరు ఇప్పటి నుంచి అర్థం చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా. దేనికి ఏది వాడతాము, ఎందుకు వాడతాము, దాంట్లో ఏముంటాయి, ఓకేనా? సో ఇది కెమికల్ యాంటీకోయాగులెంట్ అన్న. న్యాచురల్ యాంటీకోయాగులెంట్ ఏం చెప్పండి?
బాడీలో ఉండేది యాంటీకోయాగులెంట్, న్యాచురల్ యాంటీకోయాగులెంట్. I was expecting answers. Heparin, natural anticoagulant, మన బ్లడ్ లో ఉండేది. న్యాచురల్ యాంటీకోయాగులెంట్ ఏంటన్నా హెపారిన్, మన బ్లడ్ లో ఉండేది. ఇది బయట కెమికల్స్ ఇవి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్